1학년 교과서 5과 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 5과의 내용은 three questions에 관한 내용이 나옵니다. 하나씩 볼게요. 자, there was once a king who wanted to know three things: the right time to do everything, the most necessary people to pay attention to, and the most important thing to do. He thought that knowing these things would ensure his success. 자, 한때 once 하면 뭐뭐 한때는 뜻이겠죠. 자, 왕이 한때 있었는데 그 왕이 누구냐면 who wanted to know three things, 세 가지를 알기를 원하는 왕이 있었대요. 자, 그게 뭐였냐면 땡땡 하면서 설명을 합니다. The right time to do everything. 자, 모든 것을 할 정말 올바른 시간, 올바른 타이밍, 그쵸? 그리고 the most necessary people, 가장 필요한 사람, to pay attention to, 내가 관심을 가져야 할 가장 필요한 사람이 누구인지, 그리고 the most important thing to do, 내가 해야 할, 자, 여기서 thing 명사를 꾸미니까 뭐 형용사적 용법에 투부정사 이렇게 돼 있는데 다 아시죠, 그쵸? 자, 해야 할 가장 중요한 것이 무엇인지를 알고 싶어하는 왕이 있었대요. He thought that, 여기서 접속사겠죠, 그쵸? Knowing these things, 자, 이 세 가지를 아는 것이 대절의 동명사 주어겠죠. would ensure his success, 그의 성공을 보장해 줄 거라고 생각했대요. He announced that he would reward anyone. 자, announce 하면 발표하다 이런 뜻이 공표하다. 자, 데디아를 공표를 합니다. 이 왕이 would reward anyone, 누구라도 보상할 거래요. 근데 그게 누구냐면 관계대명사 who가 꾸며주겠죠. could teach him these things. 자, 이 세 가지를 그에게 가르쳐 주는 사람에게 보상을 할 것이다 라고 공표를 합니다. Many people travel to his palace. palace 하면 궁전이 되겠죠. 자, 그의 궁궐로 여행을 옵니다. But they all provide different answers to his questions. 그의 질문에 모두 다른 답을 제공을 합니다. 자, regarding the first question, 자, regarding 하면 about the first question, 뭐 이렇게 되겠죠. 혹은 뭐 when it comes to 뭐 이렇게 됩니다. 자, 첫 번째 질문에 관해서 어떤 some people, 저 몇몇은 said that, 데디아라고 얘기를 합니다. The king should make a detailed schedule so that he could always know the perfect time to do everything. 자, 몇몇은 말을 해줬대요. 데디아라고, 그쵸? 왕이 should make a detailed schedule, 그래서 이렇게 형용사로 꾸며주겠죠? 뭔가 세분에 대한 스케줄을 만들어야 된대요. So that, 그래서 그 왕이 항상 완벽한 시간 타이밍을 알 수 있다는 거죠. 모든 것을 할 알맞게 스케줄을 정말 디테일하게 하면 시간을 잘 알 수 있어요. 이렇게 조언을 했대요. 자, other people로 말해야겠죠. claim that, 데디아라고 주장합니다. He should take every situation into account 라고 했어요. 자, 수거가 나오네요. take something into account 하면 고려하다 라는 뜻이에요. 자, 모든 상황을 고려해야 하고 wait for the precise moment to act. 자, 이 to act도 명사를 꾸며주니까 형용사적 용법이 되겠죠. 내가 행동해야 할 precise 하면 정확한 이란 뜻입니다. 정확한 순간까지 기다려야 합니다 라고 주장을 했대요. 자, still others suggested that, 자, 여전히 또 다른 사람들이 데디아라고 제안을 했어요. He should consult wise men, 뭐 하라고? 왕이 정말 현명한 그런 사람들이랑 상담을 하셔라 이렇게 제안을 합니다. 자, equally various were the answers to the second question. 보세요. 자, 여기에 보면 명사가 없어요. 자, 주어가 될 수 있는 건 명사밖에 안 됩니다. 얘는 형용사기 때문에 도치가 됐구나 라고 알 수 있겠죠. 그래서 얘가 주어, 동사, 보어 이렇게 되겠네요. 주어, 동사, 그러니까 보어, 도치라고 생각하시면 됩니다. 자, equally various were the answers to the second question. 그래서 두 번째 질문에 대한 답이 동등하게 다양했다. 그러니까 두 번째 답도 하나로 딱 떨어지는 게 아니라 이렇게 여러 가지가 있었대요. 자, some said that, 몇몇은 데디아라고 얘기를 합니다. The members of the king's council, council하면 자문위원이 되겠죠. 자, 왕 옆에서 이렇게 조언을 해주는 사람들의 멤버들이 were the most important people, 잘 중요하십니다. 뭐 이렇게 얘기했겠죠. 반면에 others mentioned priests, doctors or warriors. 다른 사람들은 자, 언급을 했대요. 성직자가 중요합니다.
왕 뭐 그렇게 그쵸 전하 뭐 이렇게 했겠죠. 자 의사나 전사들이 중요하옵니다. 뭐 이렇게 얘기를 했겠죠. 자 in response to the third question 자 세 번째 질문에 응답해서 몇몇 사람은 replied that science was the most important thing 과학이 가장 중요합니다. 이렇게 답변을 했고요. 자 whereas 반면에 이런 뜻이에요. 반면에 others insisted that insist 하면 주장하다 이런 뜻이겠죠. 자, 데디아라고 주장을 했대요. It was war or religious worship. 자, 전쟁이 중요합니다. 종교적인 숭배가 중요하죠. 이런 식으로 주장을 합니다. The king was not pleased with any of the answers. 자, 근데 be pleased with 하면 뭐뭐에 기뻐하다는데 기뻐하지 않는 거겠죠. 어떠한 답변으로도 만족하지 않았대요. 기쁘지 않았대요. 자, still wishing to find the best answers to his questions. 그 왕의 세 가지 질문이잖아요. 이 질문에 정말 최고의 답변을 찾기를 희망하면서 그렇죠. 여전히 희망하면서 the king decided to visit an old hermit. 여기서 hermit 하면 은둔자 이런 뜻이에요. 자, 나이 많은 은둔자를 찾아가기로 결심을 합니다. 그 은둔자가 누구냐면 자 주격 관계대명사가 꾸며주겠죠. Who was famous for his wisdom. 정말 지혜로운 사람이라고 지혜로 유명한 은둔자를 찾아가기로 합니다. The hermit lived in a forest and met only ordinary folk. 자, 이 은둔자는요, forest 하면 숲속에 살고요. 단지 정말 평범한 그런 사람들만 만난다고 하네요. So, 그래서 the king disguised himself as a simple peasant. disguise 하면 변장하다라는 뜻이에요. 그 자신 스스로를 정말 단순한 그런 소장농으로 변장을 해서 찾아갑니다. He ordered his bodyguards to stay behind while he went on alone to seek out the hermit. 자, 그는 명령을 내립니다. 명령, 그죠? 목적어, 투부정사 이렇게 구조 쓰는 거 굉장히 어렵죠. 원 목적어, 투부정사, 뭐 혹 목적어, 투부정사 이런 식으로 그죠? 그의 보디가드들에게 stay behind, 내 뒤에 머무르라고 그렇게 명령을 합니다. 뭐 하는 동안? 그가 그쵸 went alone 혼자 갈 동안 뭐 하기 위해서 to seek out the hermit 이 은둔자에게 뭔가를 구하러 가는 거죠. 추구하러 갈 동안 혼자 갈 동안 뒤에 있어라 라고 명령을 합니다. Reaching the hermit's hut 자 은둔자의 오두막에 도달해서 The king found the old man digging in his garden 자 왕은요 자, found은 대표적인 오형식 동사겠죠. 이 은둔자가 digging in his garden. 자, 그 숲 자기 정원에서 땅을 파고 있는 걸 발견하게 됩니다. The hermit greeted the king. 자, 그 은둔자가 왕을 보고 왕인지는 모르겠지만 인사를 하고요. And continue digging. 안녕하세요. 한 다음에 계속해서 자, 땅을 팠대요. 자, continue 같은 경우에는 ing 쓸 수도 있고 to 쓸 수도 있고 상관없습니다. The king said 왕은 이렇게 얘기를 했어요. I have come here to ask you 3 questions. 저는 여기에 3가지 질문을 당신에게 물어보려고 왔습니다. 라고 얘기를 합니다. How can I learn the right time to do everything? 자, 모든 것을 할 정말 옳은 시간을 어떻게 알 수 있을까요? Whom do I most need to pay attention to? 내가 정말 집중을 해야 할 그러할 필요가 있는 사람이 whom 누구일까요? 그렇죠? 내가 누구에게 가장 그 집중을 해야 할까요? 라고 묻습니다. 그리고 finally 마지막으로 What is the most important thing to do? 내가 해야 할 가장 중요한 게 뭐예요? 라고 물어봅니다. 그랬더니 the hermit listened carefully but declined to respond. 자, 응답할 대답하는 것을 decline 하면 거절하다 이런 뜻이에요. 그죠? 거절합니다. 그죠? 주의 깊게 귀 기울였지만 대답은 하지 않습니다. You must be tired, the king said. 자, 아무 말을 안 하니까 왕은 피곤하시군요. 피곤함에 틀림이 없네요. 이렇게 대답을 합니다. Let me help you with that. 자, with that 하면 여기서 that이라는 건지 digging을 말하겠죠. 땅 파는 거 제가 도와드릴게요. 자, let은 사역동사여서 동사 원형이 왔겠죠. 그랬더니 the hermit thanked him. 고맙습니다. 했겠죠. ing 하면서 그죠? Handing the king his spade라고 해서 spade는 삽입니다. 자, 삽을 그에게 건네면서 감사합니다 라고 합니다. The king worked for a long time while the hermit watched him silently. 자, 그 왕은요
오랫동안 일을 합니다. 뭐뭐 할 때 뭐뭐 하는 동안이 되겠죠. 그 은둔자가 여기서 힘은 킹을 말하겠죠. The king. 그 왕을 지켜봅니다. 조용하게 지켜보는 동안 이 왕은 오랫동안 일을 하겠죠. Eventually 결국에 as the sun was setting 자 해가 떨어집니다. 지는 때 the king stopped and said 멈춰서 이렇게 말을 건네죠. 말을 합니다. I came to you for answers to my questions. 나는 나의 질문에 대답하는 걸 위해서 당신에게 왔어요. If you can give me none 자 만약에 no answers, 그죠? 나에게 대답을 전혀 해주지 않을 거면 please let me know. 자, 나에게 말을 해달라. Let me know. 내가 알게 해달라. So that I can return home. 그죠? 말 안 할 거면 말 안 할 거라고 얘기 좀 해줘. So that. 그래서 내가 집으로 다시 갈 수 있게 좀 알려달라라고 합니다. 자, someone is running toward us, the hermit said. 자, 그 말을 이렇게 그러면 제가 말 안 해주실 거면 말 안 해주신다고 말이라도 해줘요 라고 했을 때 이 은둔자는 이렇게 얘기를 하겠죠. 누군가가 우리를 향해서 달려오고 있네요 라고 말을 했어요. 그랬더니 Let's see who it is. 자, 여기서는 간접 의문문이기 때문에 동의 어순으로 왔겠죠. 그렇죠? 자, 누군지 한번 봅시다 했어요. The king turned and saw a man running out of the woods. 그래서 여기서는 woods 하면 숲이겠죠. 숲에서 막 뛰어나오는 남자를 봅니다. 써는 지각동사였기 때문에 이 사람이 능동적으로 뛰는 거니까 ing 쓸 수 있겠죠. 그렇죠? 자, 숲에서 막 뛰어나오는 걸 봅니다. When the man reached the king, 자, 그 왕을 거의 도달을 했을 때 he fell down 이로써 이 he는 누구예요? 그쵸? 숲에서 나온 사람을 뜻하겠죠? 자, 넘어집니다. The king could see blood flowing from a large wound in his stomach. 자, 왕은요 could see 볼 수 있었대요. 그죠? 자, see도 지각동사여서 ing 쓸 수 있겠죠? 왜? 피가 알아서 나오는 거니까. 그의 커다란 상처로부터 in his stomach 복부에 있는 커다란 상처로부터 피가 막 흘러나오는 걸 보게 됩니다. The king washed and bandaged the wound. 자, 그 상처를 씻고 그 상처를 붕대를 감습니다. 그러고 나서 he and the hermit carried the man into the hut. 오두막으로 이 남자를 운반을 하죠. The man closed his eyes and fell asleep. 이 남자, 상처 입은 남자는 눈을 감고 잠에 빠져듭니다. Because he was completely exhausted. 그죠? completely 하면 완전히 이렇게 되겠죠. 완전히 기진맥진해서 The king also lay down and slept. 여기서 힘 더 킹이 아니겠죠? 잘못 나왔네요. 여기서는 the wounded man을 뜻하겠죠. 상처 입은 남자는 당연히 피도 많이 흘렸으니까 완전히 기진맥진했겠죠. 그리고 이 왕도 하루 종일 일했고 상처까지 치유해 줬으니까 이 왕도 also lay down and slept. 그쵸? lie, lay에서 이 lay가 되겠죠. 그죠? 자, 누워서 잠에 빠집니다. When he awoke in the morning, 그쵸? 이 왕이 아침에 눈을 떴을 때 the man was staring at him. 자, 여기서 힘은 킹을 말하겠죠. 왕을 이렇게 내려다 봅니다. 빤히 쳐다봅니다. Forgive me, the man begged. 자, 절 용서해 주세요 라고 이 상처 입은 남자가 간청을 하죠. 그랬더니 여기서 이제 왕이 대답을 합니다. 뭐라 그러냐? I don't know you. 난 당신을 몰라요. And I have no reason to forgive you. 나 너도 모르는데 내가 왜 너를 용서를 하겠니? 그러니까 너를 용서할 그쵸? 이게 명사를 꾸며주니까 형용사 종용법 이렇게 써있네요. 그쵸? 이유가 없네요 라고 얘기를 합니다. The king replied 이렇게 대답을 하죠. You might not know me but I know you. 왕은 너는 나를 모르겠지만 난 너를 알아요. The man answered. 이 남자가 이렇게 얘기를 하겠죠. 자, during the last war 지난 전쟁 동안 you killed my brother and took my property. 나의 형제를 죽이고 너는 나의 property 하면 재산이에요. 재산을 앗아갔다. When I knew that you had gone to see the hermit. 자, 지금 이 시점에서 봤을 때 이 은둔자를 찾아온 건 더 옛날이잖아요. 그렇죠? 그리고 이 일이 일어났던 것도 과거인데 이 사람이 찾아온 건 이 사람들이 대화를 나누고 있는 시점보다 더 옛날이니까 대과거를 썼겠죠. 그렇죠? 자, 은둔자를 보기 위해서 온다는 것을 알았을 때 I decided to kill you on your way back. 네가 다시 이제 돌아가는 길에 너를 죽이려고 결심을 했대요. 근데 however, I came across your bodyguards. 나는
우연히 당신의 보디가드를 마주쳤고 who recognized me and wounded me. 근데 그 보디가드가 누구냐면 그들은 그쵸 나를 누군지 알아차리고서는 나에게 상처를 입혔대요. 자, although I escaped. 자, 상처를 입어서 비록 죽진 않았어요. 그쵸? 탈출하다라는 뜻이에요. 탈출을 했지만 I would have died if you hadn't saved my life. 그쵸? 자, 이거는 그 과거의 일이잖아요. 지금 대화를 나누고 있는 시점보다는 대화의 시점보다는 더 옛날이잖아요. 그쵸? 그러니까 가정법 과거 완료를 쓰겠죠. 그쵸? 가정법 과거 완료를 씁니다. 자, I would have died. would have pp예요. 그죠? 나는 죽었을 거예요. 만약에 당신이 나의 목숨을 구해주지 않았다면. Now my sons and I will serve you forever. 이제 내가 죽었으면 내 아들은 또 혼자 남으니까 그쵸? 나의 아들들과 나는 당신을 왕으로 모시겠다 이렇게 얘기를 합니다. 그러면서 자 분사구문이 나옵니다. Being pleased to have made friends with his enemies so easily. 자 처음엔 날 죽이려고 했던 사람이니까 그의 적이 되겠죠. 그쵸? 왕 입장에서 이 적을 친구로 너무나 쉽게 만들어서 please 너무나 기뻐서 그죠? Being pleased to have made라고 했어요. 완료 부정사는 친구가 된 시점이랑 지금 대화를 나누는 이 사람이 처음에는 이제 적이었던 시점이 더 옛날이고 지금 친구가 된 시점은 지금이잖아요. 그래서 시점의 차이가 있었기 때문에 have made를 씁니다. 그죠? 이제 적이 이제 친구가 이렇게 돼서 너무 기뻐서 The king forgave the man and promised to restore his property. 자, 용서를 그 남자를 용서를 하고요. 약속을 합니다. 되돌려주기로 그의 재산을 되돌려주기로 약속을 해줍니다. 자, after the man left, 그 이제 상처 입은 남자가 떠난 후에 the king went outside to talk to the hermit. 이 은둔자랑 이야기를 하기 위해서 밖으로 나갑니다. For the last time, 마지막으로 이 사람이 아직까지 세 가지 질문에 대답을 안 해줬으니까 마지막으로 I beg you to answer my question. beg 목적어 투부정사를 씁니다. 그렇죠? 제발 내 질문에 대답 좀 해주세요 라고 합니다. 이렇게 왕이 말을 하니까 They've already been answered. 그랬어요. 이 they는 뭐예요? questions. 그렇죠? three questions를 말하겠죠. 그래서 수동태를 씁니다. 이 질문들은 이미 응답이 되어졌습니다. 질문에 대한 대답은 이미 구해졌네요. 라고 은둔자가 얘기를 합니다. What do you mean? The king asked. 근데 이 사람이 은둔자가 딱 정확하게 1번은 이거고 2번은 이거고 3번은 이거예요. 라고 말한 적이 없잖아요. 그랬더니 대체 무슨 소리예요? 라고 왕이 묻습니다. 그랬더니 If you hadn't helped me, you would have left. 다 지금 이 대화를 나누고 있는 시점부터 다 언제예요? 옛날이니까 가정법 과거 완료를 씁니다. 그렇죠? 만약에 당신이 hadn't helped me, 나를 돕지 않았더라면 you would have left. 당신은 떠났겠죠. 일 안 하고 대답 안 했으면 뭐야 대답 안 하네 이러면서 훌딱 떠났겠죠. 그러면 that man would have attacked you. 뭐요? 그 돌아오는 길에 보디가드 만나고 바로 죽일 수 있는 기회가 있었겠죠. 그러니까 그 남자가 would have attacked you. 너를 공격을 했을 거예요. 그러므로 the most important time, 가장 중요한 시간은 뭐였냐면 was when you were digging. 네가 땅을 파고 있는 시간이었다. 왜? 땅을 팜으로써 공격받을 그런 기회를 이 사람은 놓친 거, 그 맨 입장에서 놓친 거잖아요. 그죠? 이 사람 왕 입장에서는 목숨을 구한 거고, 그렇죠? 그러니까 되게 중요한 시간이었다라고 얘기하고, I was the most important person. 내가 네 목숨을 결과적으로 구해준 거니까 내가 가장 중요한 사람이었으며, and helping me, 나를 도와준 그 행위가 was the most important thing. 가장 중요한 거죠, 라고 얘기를 합니다. 그래서 later, 자 그 후에 the most important time, 가장 중요한 건 뭐였냐면, 중요한 시간은 뭐였냐면 was when you care for the man. 이 남자를 돌본 게 가장 중요했어요. If you hadn't helped him, 네가 만약에 그 남자를 왕이 도와주지 않았으면 he would have died. 그는 would have died. 죽었을 거예요. So he was the most important person. 이 사람이 가장 중요한 사람이고요. 결과적으로 도와서 자기의 아군을 하나 더 만든 거니까 가장 중요한 사람이고, and helping him, 그를 이렇게
치료해 준 게 was the most important thing. 가장 중요한 거죠. 그래서 remember, 기억해라. There is only one time. 자, 딱 하나의 시간이 있대요. 그게 뭐냐면 that is important. 자, 중요한 단 하나의 순간이 있대요. 시간이 있대요. 그게 바로 뭐래요? 지금이래요. 지금. 그쵸? 자, 황금보다 더 중요한 거 지금 이런 말도 있잖아요. 그렇죠? 그래서 지금 이 순간이 중요합니다. 라고 그렇게 교훈을 주네요. 자, the person that you were with, 네가 지금 함께 하고 있는 그 사람이 is the most important person. 가장 중요한 사람이고요. And doing that person good, 그 사람에게 선행을 베푸는 것, 그 사람한테 좋게 하는 것이 is the most important thing, 가장 중요한 겁니다. 라고 얘기를 합니다. 그래서 the person that you were with, 뭐 또 있어요, 그죠? 자, 그래서 여기까지 본문 내용이 끝이 나네요. 그러면 다음 시간에는 가정법에 대해서 좀 더 디테일하게 공부해 보도록 하겠습니다.